आप सारी कौमां के धर्मां के लोग गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के खिलाफ खड़े नहीं होवांगे तो फिर समझो पढ़ लो आ जाएगी। जेडे श्रोमणी कमेटी की इलेक्शन लड़ना चाहोगे वो कोई भी पोलिटिकल अहदा नहीं लेंगे। वाहिगुरू करे इन्हां दी कृपा हो जाए अपनी सरकार बन सकती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। जो वादे किए कैप्टन ने वो एक भी पूरा नहीं किया। मैनू दसो कि 3.25 साल हो गए बादशाह की कर जुगे तो सिर किया। एक जहाज से चढ़िया होगा, दूजा कुर्सी से बैठा होगा, तीसरा जो किसी जगह से फोन करता होगा। इस तरह का जो सारा परिवार है सारे सड़क के खिलाफ ना से लिया कोई एदो माड़ी भी किसी ना हो सकती है। चिड़ी के कोने जो सूबे ने जो हिंदुस्तान में उन्होंने को राजधानियां है तो असं कितने सारा सिस्टम तैश नैश करके रख देता। हर पढ़िया लिखा नौजवान बेटा बेटी धी साड़ी वो बाहरों दौड़ रहे हैं। पावन से पवित्र मूल में विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं अपनी गल शुरू करा, मैं बहुत ऋणी हाँ धन्यवादी हाँ सरकारयोग भाई मोहकम सिंह का, गुलामा जी, बराड़ साहब, सीताराम जी, सिद्दीकी साहब, इन्हों के सारे साथी मास्टर जौहर सिंह जी और जिन्हें भी तुम इतने इन्हों के साथी आए हो कि अज तुम श्रोमणी अकाली दल इकट्ठे होकर श्रोमणी अकाली दल में बहुत बड़ी ताकत दी है। तो मैं तुम्हें जी आया भी कहना, थोड़ा धन्यवाद भी करना चाहूँगा। एक मैं सारे बेनती भी करना चाहूँगा कि मैं कोई प्रधान नहीं, थोड़ा एक सेवादार हाँ। मैनू एडा मौका दिता है तो मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करूँगा जिंदगी जोड़ा संगत तो पार्टी तो बिना पीछे करूँगा। नहीं आमतौर पर होंगे कि प्रधान अपने तौर पर करते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो मेरी पार्टी तो बिना पीछे कोई फैसला होगा। दूसरी मेरी बेनती है कि जो पुराना इतिहास में पढ़ते हैं कि मिसरा लड़दियाँ सी, मिसरा के अड अड प्रोग्राम होंगे सी, पर जो कितने पंथ से भीड़ आती तो सारिया मिसरा इकट्ठे होकर इकट्ठिया हो जाती सी। अज बक्को बक्ख सोचते हैं, सोचा बक्को बक्खरियां हो सकती हैं, प्यो पुत्र की सोच भी होगी इको नहीं हो सकती, दोनों सगे भरावां की इको सोच नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार कोई अड है, उन्होंने सोच घर में बखरी हो सकती है, लेकिन परिवार एक है। इस करके साडा परिवार एक है, इस करके साडियां सोचां हो सकती बखरियां हो। लेकिन अज क्यों मैं कह रहा है कि सब तो बड़ी जी बहुत बड़िया कमियां ने, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने गुरु मनते हैं, जिसे गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा गुरु है जिसे सारे धर्मां के सारे जातां के महापुरुषों की बाणी है, जिसे बाबा फरीद बैठे है, भगत रविदास जी बैठे है, बाबा कबीर जी बैठे हैं, और जेडे भी कोई भी धर्मां के महापुरुष ने उन्होंने बाणियां तो साडे लिए हर बाणी का जोड़ा एक भी लफ्ज है उन्हें ही पवित्र है जिन्हें गुरु नानक देव जी का पवित्र है। इस करके असीं उन्होंने पैरोकार होने के नाते ते साडे गुरु जिन्हों गुरु नूं सुप्रीम कोर्ट ने भी मन्ने कि जगत 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 गुरु ने अज उन्होंने जो बेअदबी हुई है, पहला तो छो 267 गुरु साहब के स्वरूप ही नहीं पता कितने ने, उन्होंने पता नहीं कितने बेअदबी हुई होगी की होगा, तो वह भी पता नहीं लग सके अज तक। लेकिन अज तक उन्होंने पश्चाताप भी नहीं किया किसी ने। तो इतनी बड़ी गल इतनी बुरी गल की हो सकती है। तो जो हुण भी आप सारी कौमां के धर्मां के लोग गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के खिलाफ खड़े नहीं होवांगे तो फिर समझो पढ़ लो आ जाएगी।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਜਾਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਮਨ ਜੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤ ਦੇ ਭੇਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਕੈਂਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿ 2007 ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਲੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਸੱਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਟੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਯੂਥ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਯੂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਜਿੱਤ ਜੂ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਸ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 3.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਕਦੇ ਸਿਰਕੀ ਆ? ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਵੇਂ
ਪਹਿਲਾਂ 60 ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ 40 ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ 60 ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 40 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, UAPA। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਫਸਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜੇ 6-7 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਔਰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਿਆ ਵੀ, ਜਿੱਠਿਆ ਵੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਤੜਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਝਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਹੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਰੇਨ ਕੌਰ ਵਿੱਚ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਲੀਵੀਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਚਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਕੱਟੇ, ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕ ਘੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝੰਜੋੜੀ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਦਾਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਦੇਣੀ, ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫਣਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ
ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੁੱਚਰ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਔਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਥ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੱਡੋ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੱਦ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। और जो मैं कह शब्द कौड़ा है बिस्तरे मरग के पा देता सो अकाली दल के सिद्धांत उत्ते तख्ता का अज भी सिख पंथ के अंदर बहुत सत्कार है। तख्ता के हर सिख का हिरदा झुकता है, पर जथेदारां का किरदार जिहड़ा है वो हरेक नूं झंझोड़दा है, दुख दिंदा है। मैं बेनती करांगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं गल करनी, मैं जथेदार साहब नूं बेनती करांगा कि ढींडसा साहब बहुत बड़ा सुधार करने की जरूरत है। कौड़े फैसले लेने पैणगे, तगड़े होके लो। पंजाब साडा कित्थे रह गया? ना पानी साडे कोल, ना साडे कोल साडी राजधानी लाहौर छड्ड के आए, शिमला दित्ती, शिमला छड्ड के चंडीगढ़ पाई, चंडीगढ़ भी साडे कोल नहीं है। कोई ऐदों माड़ी भी किसी ना हो सकती है। चिड़ी के पहुंचे जिहड़े सूबे ने जिहड़े हिंदुस्तान में उन्होंने कोल राजधानियां हैगियां, पर असीं कित्थे हैं? जिहदा हज़ारां साल पुराना हिस्ट्री सी, कित्थे खड़े हैं? ये साढ़े वास्ते बहुत बड़िया गल्लां ने। अकाली दल ये कह दिंदा कि नहीं राजधानी देनी, दफा करो, दफ्तर चलणगे इत्थों, असैंबली तंबू ला के करांगे पंजाब दे किते सेंटर दे विच, इत्थे असैंबली बैठिया करेगी। सरकारां आगे दे के जांदियां राजधानी तक, आगे दे के जांदियां क्या तंबू है, इस तंबू च बह के राज सभा लगेगी, इत्थे स्पीकर बैठेगा। क्यों नहीं देते राजधानी? तुसीं तुहानूं राजधानी बना के देंदे जां वो छड्डदे जां होर प्रबंध करदे? पर असीं पता नहीं कमजोरियां कित्थे रह गईयां, किवें हो गया, बीता बीत गया। तगड़े हो, हिम्मत करो, पंजाब नूं बचाओ। ना कोई बोलियां दा मसला दरोज गया, पंजाबी बोली का की हाल हो गया, पंजाबी कल्चर का साडा की हाल हो गया। सारा सिस्टम तैश नैश करके रख दिता। हर पढ़िया लिखा नौजवान बेटा बेटी धी साडी वो बाहरों दौड़ रहे हैं। की बनेगा भविख? ये बड़ियां साडे सामने समस्यावां मूंह अड्ड के खड़ियां ने। सारे कहते असीं इकट्ठे नहीं होंदे, ये समस्या। असीं वीरां ने सोचा इकट्ठे नहीं होंदे, चलो असीं पहल करिए। सब तो पहला छड्डो यार, किहड़े असीं जम्मन लगे प्रधानियां नाल लगे आए सी। जो कुछ लिया इत्थे लिया ना, इत्थों ही संगत ने दिता, संगत की चीज संगत से छड़ दो। लो भाई संभालो, असीं वर्कर बन के काम करने तैयार हैं। संभालो पंजाब नूं, संभालो पंथ नूं, संभालो साडे धर्म दे कानूनां नूं, नियमां नूं, मर्यादा नूं, तख्तां दा सत्कार बहाल कराओ। SGPC दी वो जिहड़ी चढ़ सी उस नूं मजबूत करो। ये साडीआं भावनावां ने, तुहाडीआं भी भावनावां ने, सब दीआं भावनावां ने। ਜਿਹੜਾ भी इसके चगे के लंघ जाएगा वो हिस्ट्री याद रहेगा। नहीं तो जिंदगी तो सारे आप गुजारते हैं, सब ने गुजार जानियां, बड़े गुजार के गांह भी गुजारते जाएंगे। ये ਉਹਦੇ भी आते रहने, ਉਹਦੇ जाते भी रहने ने। पर सब तो वड्डी गल है कि सानू अपनी SGPC ਨੂੰ मजबूत करना पेगा। श्रोमणी कमेटी तख्तां दे सरकार ਨੂੰ बहाल करना पवेगा। अकाली दल का सुधार करना पेगा। पंजाब के हितां की लड़ाई सानू लड़नी पैनी है। लड़ो तगड़े हो के।
ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਸੀਏ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਆ ਲੋਕ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਹਾਰਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਈ 7 ਪੈਂਦਾ 8 ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਭਰ ਗਏ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਸਮਝੋ, ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਰਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟਨੇ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।